الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الإكرام مثل دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام 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 مثل دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وخرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا وصاد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن العلوي وجميع ساداتنا لأبي علمهم ووصولهم وفروعهم وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض وغربها وخصوصا إلى روح سيدنا الصاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وبرهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم في الدين والدنيا والآخرة والأرواح قابل عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم من شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم وينصر أمطارهم ويعدي كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويخلم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا
يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات وخلف الله به خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها باب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وغالي الحاجات Amin. Syahadan. Maka bermula kaifiat mengesahkan Allah. Jadi mun sudah belajar sifat 20, maka tugas mempraktikakan sifat 20 itu yang utama benar adalah mengesahkan Allah Ta'ala pada af'alnya. Maksud pada af'alnya, pada perbuatannya, yaitu bahwa engkau dengan mata hati, artinya pemahaman dulu atau kesadaran, dan dengan mata kepalamu, yang mata karungkong ini nah. Jadi mata karungkong melihat, mata hati menyadari atau memahami, itu minimal paling kada. Dengan i'tiqad yang putus, artinya dengan keyakinan yang nahap, mantap, kada kawa diubah-ubah. Apa itu keyakinan yang mantap dan mahab, jangan sampai diubah-ubah? Bahwasanya sekalian, artinya seluruh perbuatan yang berlaku, arti berlaku itu yang terjadi, amun belum terjadi kita kada tahu. Ini yang terjadi, arti berlaku itu terjadi di dalam alam ini, artinya seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, seluruhnya itu alam. Maka seluruh kejadian yang terlihat, terdengar, terrasa, sama ada perbuatan yang baik seperti imannya seorang hamba dan taatnya seseorang hamba, atau perbuatan yang jahat seperti kufurnya seseorang dan maksiatnya seseorang, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan selainnya, dan sama ada, nih penjelasan alam lah, penjelasan makhluk nih, dan sama ada perbuatan mubasyarah ataupun perbuatan tawallud. Apa itu arti perbuatan mubasyarah? Maka arti perbuatan mubasyarah itu yaitu yang beserta dengan usaha ikhtiar hamba, seperti geraknya pulpen yang ada di tangan orang yang menulis, menyurat itu menulis. Dan apa arti perbuatan tawallud? Itu yaitu yang jadi atau yang hasil daripada perbuatan mubasyarah tersebut, seperti jadi huruf yang disurat, yang ditulis oleh orang yang menulis tadi. Nah, misalnya kayak ini contohnya, pulpen diikuti oleh kita, lalu kita menulis. Nah, pulpen itu bergerak, alam juga nih tuh, menghasilkan huruf itu pun alam juga. Nah, contohnya tangan bergerak, menggerakkan tangan bergerak, alam. Bergerak bapak memukul muha kawan misalnya. Nah, apa pina membeli muara benar? Nah,
Sakalinya habang muhan ini nah tawalud naranya. Maka begaraknya tangan mubasyarah. Mahasilakan habang muha tawalud. Kedua-duanya alam. Maka apabila tetap mulai bicaranya. Jadi seluruhnya tadi Sidin mendetailkan perincian alam seluruhnya itu, maka apabila tetap pada pandangan mata hatimu dan pandangan mata kepalamu, nah, bahwasanya sekalian perbuatan yang berlaku yang didetailkan tadi nih di dalam alam ini, semuanya itu yang seberatan tadi itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, dengan hakul yakin. Nah, ini ujungnya. Jadi dengan ilmu yakin dulu, dengan kesadaran dulu kita paham. Jadi kadada di alam semesta ini yang berisi gawian melainkan hanya Allah. Baik itu gawian yang baik seperti iman, taat, maupun gawian yang kada baik. Ini hakikat lah. Nah, karena ada adabnya. Baik itu gawian yang maksiat, kekufuran, Allah yang maulah. Nah, ini dalam pandangan ilmu hakikat seluruhnya. Baik itu yang mubasyarah, ikhtiar hamba, mun hambanya Allah yang maulah, ikhtiar hamba Allah juga yang maulah, hasil ikhtiar dari hamba tadi Allah juga yang maulah. Jadi hambanya Allah maulah, gerak diamnya Allah maulah, hasil dari gerak dan diam Allah yang maulah. Kayak tadi menulis tadi, hamba yang menulis ulahan Allah, gerak tangan yang menulis ulahan Allah, timbulnya huruf hasil tulisan ulahan Allah juga. Nah, maka seluruhnya itu wajib kita berisi keyakinan. Di dalam sebuah kesadaran waktu melihat, mendengar dan berrasa, seluruhnya itu adalah dijadikan Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah. Nah, sadar dulu. Maka kesadaran ini kayaknya meningkat bila dibawa beribadah dengan ikhlas sambil kita mengisahkan Allah Ta'ala. Jadi bila bali lihat, jadi kita tahuai aku. Bila bada dengar, pahamai aku. Bila bada rasa, mengertiai aku. Apa yang kita pahami? Allah dengan segala kekuasaannya, dengan kudrat dan iradatnya, Sidin yang menjadikan segala sesuatu. Zatnya alam, sifatnya alam, gerak dan diamnya, maupun yang hasil, yang taksir, yang kelihatan, seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Nah, maka pandangan hati kita mensuhud, memandang. Jadi kita yang kulihat ini nah wujud milik Allah. Yang kudengar nih tuh wujud milik Allah. Dalam pemahaman kesadaran kita. Nah sekarang batang tubuh kita bang wujud milik Allah, gerak dan diam kita wujud milik Allah. Kenapa seluruhnya ini termasuk batang tubuh kita wujud milik Allah? Karena Sidin yang maulah. Gerak dan diamnya kenapa milik Allah? Karena Sidin juga yang menjadikan. Nah maka oleh para ulama-ulama tauhid, mereka sepakat sudah dengan keyakinan yang penuh bahwa seluruhnya ini yang kelihatan seluruhnya adalah wujud milik Allah. Kadada yang selain itu. Nah ini yang disebut ma'isa'akan Allah Ta'ala namanya. Karena ada orang yang sudah diberikan anugerah sampai kepada ainul yakin, sampai kepada hakul yakin. Nah kata-kata mereka itu kadang-kala kita menuruti, tapi kita memaklumi. Jangan kita umpatan. Nih wujud Allah jadinya, wujud Allah, wujud Allah, bujur aja buhannya. Nah, tapi kalau kita berucap baru jadi salah. Ada boleh kita mau ucapakan. Nah, maka mereka itu ada tafsir detailnya, perinciannya. Maksud wujud Allah, wujud milik Allah. Wujud yang kada pernah bisa berlepas dari pertolongan Allah. Nah, maka disebutlah wujud alam ini makhluk ciptaan Allah, tetapi menjadi mazhar tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, arti mazhar itu tempat kita melihat keesaan Allah.
tempat melihat kebaikan Allah, jelas. Tempat Allah berzahir, bukan itu Allah. Nah, kita kan. Jadi hati-hati, makhluk tetap makhluk, khalik tetap khalik. Makhluk diciptakan. Siapa hakikat makhluk? Di martabat yang keempat, Nur Muhammad narnya. Nah, Nur Muhammad atau ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dipadahkan hakikatnya alam semesta, makhluk, awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ruhnya Nabi kita Muhammad ini atau disebut Nur Muhammad ini diciptakan seluruh alam semesta. Nah, maka kita boleh melihat dua. Pertama, bisa kita melihat ini adalah karyanya Allah, atau kita bisa juga disuruh melihat ini adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelihatan seluruhnya ini nah, bisa kita memadahkan wujud milik Allah, atau yang dinamakan aslinya adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tasarah kita hanya memandang yang mana, bujur saja keduanya. Yang salah memadahkan Nur Muhammad itu Tuhan. Nah, ini salah nih. Hati-hati. Dengan dalil minhu, darinya. Apabila dipadahkan darinya, berarti ini iya. Nah, hati-hati salah tuh. Ada juga hati salah tuh sesat, hati-hatilah. Nah, jadi kan ini kada sumbarang ini, memandir ini kada sumbarang, hati-hati. Jangan sampai kita mendengar pemahaman-pemahaman yang sesat. Kita ini humbayang Allah Ta'ala aja. Nah, hati-hati tuh. Berarti Allah Ta'ala berhumbayang lah. Apa bedanya dengan makhluk? Nah, maka barang siapa memadahkan Nur Muhammad Qadim, jelaslah sesatnya. Ittifaq seluruh ulama tauhid lah. Ini ulama yang bujur-bujur tauhid, yang bakaramat di ujar guru sekumpul nih. Baik yang di Jawanya Jasidin ataupun yang di luar negerinya, yang di Mekahnya. Nah, sepakat sudah mereka memadahkan bahwa nur Nabi kita itu baharu, awal-awal makhluk. Nah, awal-awal makhluk, jangan dipadahkan qadim. Jadi bila ada yang mendengar pengajian di manakah, siapakah orangnya, memadahkan Nur Muhammad Qadim, aduh sahadir gin, ada sesuai dengan ajaran guru kita, guru sekumpul, ada sesuai. Sebab karena bilanya memadahkan Nur Muhammad Qadim, lalu dipadahkan itu sifatnya Allah, padahkannya Nur Muhammad sifatnya Allah, lalu esa dengan Allah. Nah, maka bercampurlah nang kaya gula dicampur di lawan banyu, diaduk, bercampur Allah dengan makhluk. Kadang-kala kita lagi membedakan ya Allah ya makhluk. Ini ajaran sesat yang disebut hulul naranya istilahnya dalam ilmu tauhid. Nah, maka yang bujur apa? Makhluk di kita. Baharu. Tetapi yang baharu ini maksud yang minhu itu nah. Maksud minhu, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Tafsir daripada min nurih ay min dzatihi, dari zatnya. Nah, orang banyak salah paham, bila dari zatnya berarti ya inya ada. Maksud dari zatnya ini mengisahkan kisah tentang Allah. Jadi nur Nabi kita ini mengisahkan kisah tentang Allah. Itu yang disebut min nurih atau min dzatih, dari zatnya. Misalnya ini contohnya nah. Contoh arti min nurihi atau min dzatihi itu mengisahkan kisah tentang Allah, bukan Allah. Cuma mengisahkan kisah tentang Allah yang disebut bayanullah naranya. Misal kita tuh kan sering sudah ulun contohkan nih, yang kita melihat TV. Nah, melihat TV, di TV itu siarannya jelas benar. Yang kita lihat tuh siapa, misalnya Rhoma Irama. Nah, jelas benar kisahnya Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama ini bilinya bangkat tangan, kan siaran langsung nih. Bilinya bangkat tangan. Yang di Jakarta sana kelihatan juga yang di TV bangkat tangan. Bila jar Rhoma Irama, halo. Maka yang di TV itu halo, sama. Nah, ini yang disebut min nurih.
mengisahkan. Jadi yang di TV ini mengisahkan kisah yang di Jakarta. Pahamlah, bukan yang di TV ini iya yang di Jakarta, lain. Tapi mengisahkan ada selisih iya sama kisahnya. Pahamlah dulu nih. Nah, jangan dipadahkan. Ini Rhoma Irama nih ya. Bujur aja kalau orang panah, bujurnya melihat itu Rhoma Irama. Tapi iyalah mau dijapai ya TV. Di belakang TV lah ada Rhoma Iramanya. Ada. Di bawah TV bang, ada juga. Pacah TV-nya ada Rhoma Iramanya, ada. Malah membungul macam TV. Nah, cuma di TV ini madhar. Nah, tempat zahir kisah Rhoma Irama yang di Jakarta jelas. Kada lain pas. Orang yang panah asik lawan Tuhan ditakuni oleh bininya. Bininya batakun, mailah asiknya melihat Rhoma Irama, mana garang orangnya, tujunya. Ditunjuknya TV. Nah, pahamlah. Memang TV yang ditunjuk, tapi kosot hatinya Rhoma Irama. Maka Rhoma Irama yang kelihatan yang disebut madharnya ini jelas mengisahkan Rhoma Irama yang asli yang di Jakarta situ. Ini pang asli juga kisahnya, cuma tetap mukhalafah lil hawadis. Nah, paham aja lah. Ini yang disebut min nurih. Nah, banyak orang buan ahli tauhid yang sesat nih di sini nih, menganggap arti min nurih apabila nurnya ini kayu, berarti kalau ini dari kayu, berarti ini kayu, sama-sama pada kayu. Nah, kayu zatnya diulah dari kayu lamari. Nah, maka ini bagian lamari ini bagian dari kayu. Kayu iya lamari, lamari ini ya kayu. Nah, lalu isa'ai. Nah, akhirnya tatuhanakan lamari. Nah, paham lah pian nih. Ini hati-hati benar ini. Mudah-mudahan paham dulu lah. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, maka jasidin bahwa yang terjadi, yang berlaku di dalam alam ini semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala dengan hakul yakin. Walaupun kita belum sampai kepada hakul yakin, tapi mudah-mudahan sampai kepada hakul yakin. Nah, sebab bila belum sampai kepada hakul yakin, masih di ilmu yakin, itu masih ada penyakit hati. Nah, karena sempat tersinggah. Arti sempat tersinggah nang kayak ini. Kita beribadah, kita kan la haula wala quwata illa billah nih. Lalu ditolongi oleh Allah. Ya kada? Allah yang menolongi. Nah, sekarang kita yang ditolongin ini merasa kita lah yang bisa kekuatan kau menggawi. Nah, bila kita merasa kita bisa kekuatan karena ditolongi oleh Allah, sampai tersinggah darannya. Nah, ini yang disebut masih syirik yang samar, atau bahasa istilah tauhidnya fasik di dalam ilmu tauhid. Kita merasa bisa kekuatan yang datang dari Allah, lalu kita merasa kuat, lalu kawa beribadah. Nah, itu masih ada ujubnya darannya. Yang bujur nih itu Allah yang menolongi, kawa kita beribadah nih. Nah, tapi Allah juga yang bujur-bujur kawa menggarakakan ibadah kita tadi itu nah, sehingga ibadah kita tadi menjadi kisah bagi Allah. Nah, bukan kisah bagi kita. Contoh misalnya gini lah. Pian ini orang mati. Kan Quran sudah memadahkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, julun. Nah, ini duit. Nah, duit. 10 juta. Ulun julung lawan orang mati, kaulah menyambut. Nah, ibadah kita model kayak duit memberi ulun ini Ulun ini hayyun la yamut abada. Nah, Allah Ta'ala misalnya julun, duit 10 juta. Tapi pian mati kaulah menyambut. Kada kawa. Supaya pian kau menyambut, ulun tolongi pulang pian supaya kau menyambut. Nah, maka pian kau menyambut kisah siapa? Kisah ulun juga. Nah, maka ibadah kita memang dijadikan Allah sebagai kisah kebaikan Allah, bukan kisah kita. Pahamlah? Nah, jadi pinanya ulun ambil tangan pian, ulun kisah sambut. Nah, jadi pinanya si mati ini menyambut, padahal ya Allah Ta'ala juga yang menolongi, Allah yang menjulungi, Allah yang menolongi menyambut.
Nah, ini disebut minallah wa ilallah. Kada sampat singgah ke kita. Misal contoh, ulun niasnya pangulir benar. Kada tapi mau beribadah. Ya kalau pemalas, kada ada ibadah di diri. Berarti apa tuh? Pangulir, kada ada ibadah. Lalu kawa beribadah. Nah, 100 rakaat malam tadi. 100 rakaat tadi siapa yang menolongi? Allah. Menolongi siapa? Hah? Yang 100 rakaat tadi mengisahkan tentang kehebatan Allah, bukan mengisahkan kehebatan kita. Kita ini selamanya bersifat pana. Arti pana itu kada pernah kawa. Kawanya kita Allah yang bagawi. Nah, ini disebut tauhid af'al narnya. Kawanya kita Allah yang bagawi. Nah, kada kita yang bagawi. Nah, berarti bah tuntung 100 rakaat adalah kita berisi 100 rakaat. Kada ada. Sebelum menggawi 100 rakaat kita kada ada berisi. Imbah menggawi kada ada berisi juga. Berarti sebelum ibadah kosong, kada ada berisi amal. Imbah beribadah tetap kosong. Jadi ibadah yang 100 rakaat itu mengisahkan kisah Allah, bukan mengisahkan kisah kita. Ini yang disebut tauhidul af'al naranya, mengisahkan Allah Ta'ala. Jadi walaupun kita ahli ibadah, sambatannya cuma Allah menyuruh sambatnya nyawa yang beribadah secara hukum syariat. Makanya Allah Ta'ala menyuruh usolli, sambat nyawa yang sembahyang. Jangan dipedakan Allah yang sembahyang. Usolli, aku yang sembahyang. Tapi nyawalah ingatlah, bisa sadar. Usolli, aku sembahyang. Aku yang selalu ditolong oleh Allah. Kalau Allah terus yang menolong, ini kisah siapa? Kisah Allah. Maka disebutlah orang yang beribadah kita pandang madhar. Nah, tempat kita memandang kebaikan Allah. Di situ bang madhar juga. Di sana madhar. Maka seluruh alam semesta madhar. Nah, tempat kita menonton siaran langsung tentang Allah. Nah, ini disebut maisa'akan Allah pada perbuatan naranya. Sugih, lagi belum sugih, miskin kan bisa apa-apa. Cangkal berusaha sugih, bisa harta 750 triliun misal. Setelah bisa harta yang banyak, berubahlah posisi kita, kada berubah, tetap fakir. Lalu yang ada nih pun siapa? Tetap miliknya Allah. Dalilnya banyak benar sudah, lillahi ma fis samawati dan lain sebagainya. Allah ampunnya. Nah, ini orang bertauhid disuruh. Jadi jangan sampai kita merasa sugih. Ketika kita sugih, tetap kita fakir. Jadi melihat yang di rumah ini, nah di hati kita melihat tetap miliknya Allah. Kalau kita asalnya miskin, cangkal berusaha lalu sugih, lalu berusaha berubah status jadi orang sugih. Nah, ini namanya tadua Allah Ta'ala. Tadua Allah Ta'ala. Jadi di alam semesta seluruhnya itu yang nampak itu adalah kesugihan Allah. Orang beribadah yang nampak kebaikan Allah. Orang alim yang nampak ilmunya Allah. Lagi belum menuntut ilmu, bungul. Bah belajar, alim, tetap bungul. Kenapa aja? Karena ilmu yang ada nih ilmu Allah. Nah, berarti kalau kita sudah sadar satu-satunya yang sugih hanya Allah, karena satu-satunya yang berisi milik hanya Allah, karena satu-satunya yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah. Nah, ini disebut maisa'akan Allah sudah pada segala sesuatu. Maka barulah engkau mendapat ma'rifat wahdaniyat af'alullah jasidin. Nah, dan pana sekalian perbuatan makhluk. Arti pana itu kadada, tulisi kadada. Kadada sekalian perbuatan makhluk. Mulai dahulu wahini sampai kaina. Nah, sekurang-kurangnya kesadaran kita nih tuh. Sekurang-kurangnya. Arti kesadaran itu keyakinan sekurang-kurangnya. Karena dipindah Tuhan kepada suhud pandangan hati. Nah, karena dipindah Tuhan kepada hudur nama Allah sampai kepada gaibah. Nah, itu tergantung Bila Allah menghendaki yakhtassu min ibadihi may yasha. Bila Allah menghendaki kepada seorang dapatnya. Nah, cangkal-cangkal munjun ya kalau kan ada jerijutnya.
Maka ketika itu, namun kita sudah sadar, sekurang-kurangnya sadar. Maka ketika itu mensadar sudah bahwa yang sebenar-benar berisi perbuatan hanya Allah, berisi kebaikan hanya Allah, lepaslah engkau daripada syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik khafi itu ya rasa kawa dan rasa baisi. Itu syirik yang samar naranya. Kita kadang merasa bahwa itu syirik, tapi ujung-ujungnya luyuh. Apinya kada kelihatan, ujung-ujungnya luyuh. Maksud luyuh ini apa? Kita kadang merasa ada sumber penyakit, ujung-ujungnya hibak di dada ini penyakit. Gara-gara rasa kawa timbul ujub. Dari ujub timbul riya, dan terus sampai sombong dan seterusnya. Nah, penyakit tuh. Maka ujub aja, ada ujub nih, itu sudah menggugurkan pahala amal. Apalagi riya. Amun riya bukan lagi gugur pahala, tapi disiksa oleh Allah Ta'ala. Padahalnya beribadah maka disiksa. Amun kita kada tahu kisahnya bingung tuh. Kenapa? Mereka itu aja. Maka beribadah maka disiksa aja. Anehnya bang. Nah makanya kita belajar. Kenapa jadi siksa? Karena maling, nyawa maling. Bahkan berat baringnya nih. Amun yang masyarakat biasa dicuntan kok orang labi nih, ampun perwira polisi dicuntannya. Beban jenderal bintang 1, bintang 2 dicuntannya. Kayak apa? Nah, rasa kawa itu syirik yang samar. Rasa baisi syirik yang samar. Maka latihannya itu banyak caranya. Di antaranya yang paling mudah kita mengamalkan sholawat kepada Rasulullah. Nah, maka itu menghapus penyakit hati bagi mitan, bahkan sampai menghapus syirik yang samar dalam hati. Dan hilang juga penyakit ujub. Nah, hilang asal sadar aja ampe ujub. Napa garang ujub nih tuh? Nah, ujub tuh timbul dari sifat syirik yang samar tadi. Rasa kawa dulu. Timbul rasa baik. Nah, rasa baik tuh ujub. Coba kita mun kadada rasa kawa, datang di mana rasa baik? Ayo. Nah. Ada kawa akun aja. Ada kawa. Nah. Ada kawan apa? Ada kawa tuh, Bang? Ayo kita maulah perlombaan maulah apam. Maulah apam nih. Yang jali, aku ahli. Oh, rumusnya tahu. Yang sikung aku lihai. Aku pengalaman sudah berjualan apam seumur hidup sudah. Yang sikung lihai. Nah, masing-masing mengajukan kelihayannya. Yang seikung karenanya kada tahu, kada bisa. Kada kawa aku. Nah, ini asli nih kada kawa. Nah, amunnya kada kawa, kawalah ingin membanggakan dirinya. Yang seikung ini berpotensi membanggakan dirinya karenanya merasa lihai. Nah, yang seikung berpotensi juga sombong, rasa harat karenanya merasa bisi kelebihan tadi. Nah, kita yang baisi perasaan kada kawan ini datang di mana? Hendak beagak. Nah, agak nih tuh nah. Agak tambah higi gagak. Ya kalau agak tuh bahasa Banjar malah nang uang Jawa ora paham ora ngerti tak roco di moho tuh. Tak roco di moho nah. Datang di mana? Agak rasa harat. Amun kita seorang merasa sadar kada kawa. Anak dipuji kada ada apamnya pun seorang. Ini kisah perlombaan apam nih. Nah, kada ada apamnya, kada kawai. Nah, kada ada yang diandalkan. Nah, ini kesadaran diri naranya. Kada bisa apa-apa, kada kau apa-apa. Nah, maka asal sadar, orang yang beribadah asal sadar kita kada kau apa-apa, kada bisa apa-apa, kada ada ujub. Orang sugih asal sadar kada ada bisa apa-apa, kada kau apa-apa, tetap fakir, kada bangga dengan kesugihannya. Nah, orang alim nang itu juga. Sebab sugih ibadah, ilmu. Ini bila kadada orang tersebut kadada bisi guru yang membimbinginya, jaga jadi Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, menyaingi Tuhan. Aku nih Tuhan juga jadi Fir'aun. Nah. Dan riya timbul pulang riya, bebangat aja terus tak. Dan sum'ah, katujuh minta dengar kepada yang terhormat Anang Dullah. Boleh kesini nggak jadi, tak tinggal penggelar
napa KH tertinggal Kiai Haji nyawa ini katulahan aku jadi tinggal KH, padahal KH itu kan duplikat kah, plat kah? Nah, plat di burit motor, cuma hikahimungan ditulis KH, padahal kita sopan sebenarnya ditulis KH itu. Kenapa? Kada layak dan sangat kada wajar. Seandainya yang layak tuh KH Allah Ta'ala, nah itu paling layak benar. Paling layak, cuma Allah kan ada dicoba KH-KH-an nyawa nih nilai yang lain Tuhan hendak KH-KH. Nah, paling bakal hak bisa itu kalau kahak tak tinggal pulang ya ibarat di undangan tak tinggal misalnya yang apa tuh gelar-gelarnya tuh yang CM ya calon mayat ya kalau CM ini tak tinggal anangan dolah CM bigahe ya artinya bigiri hisap. Bila tak tinggal nih tuh carik. Nah, orang tuh lawas sekolah jadi tinggal ini aja. Pada tahu dibasa. Ada menghargai lawan aku yang sebagai Kiai Haji. Nah, ini namanya tadinding dengan ilmunya. Ada orang tadinding dengan hartanya, ada orang tadinding dengan ibadahnya. Sum'ah Himbah disambat yang terhormat si anu banyak gelarnya himung sum'ah naranya tuh. Katujuh didengar orang kalebihan saurang. Napa kalebihan saurang? Hah? SAG. Sedikit ada gangguan. Dan yang lain-lainnya daripada penyakit hati. Nah, maka bila kita selamat dari syirik yang samar, selamat juga dari penyakit hati yang menghanguskan amal. Dan jadilah engkau. Jadi kuncinya sebutin kesadaran dulu. Kuncinya lah kesadaran. Kita disuruh alim tapi sadar. Apa sadarnya? Kita kada pernah kawa alim. Kita disuruh sugih tapi sadar. Kita kada pernah kawa sugih, kada pernah kawa sugih. Nah, kayak itu juga kita disuruh beribadah tapi kada pernah kita kawa disebut ahli ibadah. Dan jadilah engkau daripada ahli tauhid yang sebenarnya. Nah, jadi ahli tauhid yang sebenarnya. Siapa ahli tauhid sebenarnya? Mengisahkan Allah. Nah, hilang seluruh makhluk. Maksud hilang tuh ya kada melihat lagi makhluk itu ada. Yang ada cuma kebaikan Allah Ta'ala aja. Nah, sekomplitnya aja kita. Lagi muafakat. Arti muafakat itu sesuai ma'rifat engkau itu dengan Quran. Nah, dan hadis dan ijma' ulama. Seperti mana ijma' ulama? Ya sifat 20 itu ijma' ulama tuh. Seperti firman Allah Ta'ala. Nah, ada dalilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, artinya bermula Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan kamu. Nah, berarti ada Allah, ada makhluk. Dan barang yang kamu perbuat, gerak dan diam makhluk. Wujud makhluk ada, gerak dan diamnya ada. Tetapi makhluk ini mengisahkan kisah tentang Allah yang disebut mazhar naranya. Nah, dan lagi juga dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala. Nah, pertama tadi paham kita bahwa kita kada ada bisi perbuatan. Ini Allah yang maulah. Kada ada bisi perbuatan. Jadi napa? Apa kehebatan kita hendak bersombong-sombong? 100 rakaat. Harat lah, ada harat. Merasa harat, panau dan panat tuh. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul kullun min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Nah, ini sidin memandangkan dalil-dalilnya. Artinya katakanlah olehmu hai Muhammad. Allah Ta'ala memadihi kekasihnya Nabi Muhammad, sampaikan lawan umatmu bahwa segala kebaikan dan kejahatan itu dari Allah. Nah,
Tetapi maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham sedikit jua pun mereka itu akan perkataan ini. Nah, artinya banyak yang kada paham, ada juga yang paham tapi sesat. Jadi kita berhakikat disuruh tapi beradab dengan adab Muhammadiyah. Nah, apa adab Muhammadiyah? Di sini dipadahkan qul, katakan olehmu hai Muhammad, kullun, seluruhnya kada ketinggalan min indillah, Allah yang maulah. Berarti ada maksiat, ada kekufuran. Nah, maka bila ada yang kada bagus nih tuh, sandarkan kepada diri kita, nafsu kita. Nah, yang kada bagus tuh sandarkan ke nafsu kita, taksir kita. Jangan sampai kita menganggap wayah bermaksiat nih sudah kehendak Tuhan ya. Nang kayak ini pang sudah keadaannya. Tuhan maulah, terserah si dinai. Bungol kayak ini. Ada beradab, hakikatnya bujur tapi mengarah kepada syaitaniyah. Nah, harusnya hakikat bujur mengarah kepada adab Muhammadiyah. Apa itu adab Muhammadiyah? Segera bertaubat. Sandarkan kesalahan itu kepada nafsu kita. Itu yang bujur. Nah, maka asal mengerti, paham, bujur tauhidnya mengisahkan Allah, bujur adabnya, ini sumber hati yang bersih. Nah, hilang dulu yang waham tadi, lalu timbul di situ nur, atau bahasa istilah tasawufnya anwar. Nah, sifat-sifat yang mulia Allah mengandak itu. Nah, karena di hatinya tadi kada ada sifat syirik yang samar tadi, maka kada ada penyakit hati, yang timbul tuh anwar gitu. Anwar. Anwar ini termasuk bagian dari laduni sebenarnya. Jadi pemberian Allah, mawahib al-ilahiyah, Allah yang memberi langsung. Sebagaimana Nabi berucap, ya Nabi yang adabani Rabbi, yang mengajari aku secara hukum apa pelajaran adab nih langsung Tuhanku. Nah, maka di hati orang yang bersih, yang timbul tuh kena ridho sempurna, tawakal sempurna, syukur sempurna, sabar sempurna. Nah, ini maka sabar yang sempurna ciri orang yang ma'rifat yang bujur. Tawakal yang sempurna ciri orang ma'rifat yang bujur. Ridho yang sempurna ciri orang yang ma'rifat yang bujur. Jadi orang yang ma'rifat itu ketahuan di adabnya, bukan di pamandirannya. Pamandiran bisa imandir. Maka di warung pulang basur handap, makan untung langsung 3 biji. Lancar bener imam ma'rifat. Sakalinya berhutang jelas aja. Hah? Berhutang? Maka ada bayar lagi sekalinya. Kenapa? Keyakinan Pak Allah Ta'ala yang makan tadi. Sarah sidina ya. Ini yang salah. Nah, makanya. Nah, maka jasidin artinya katakanlah oleh Muhammad bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, tapi adabnya. Nah, maka kesempurnaan iman, sabar dapat musibah. Paham pang, Allah pang yang maulah. Nah, itu orang ma'rifat. Ketika dapat nikmat syukur, pemurah, ini orang yang ma'rifat. Ketika beribadah, mau asik lawan Tuhan, ada melihat lawan ibadahnya. Nah, ini orang yang ma'rifat. Ketika bermaksiat pang, langsung segera bertaubat. Karena bisa aja kalau Allah mentakdirkan, walaupun wali Allah mentakdirkan terjadi maksiat di dirinya, bisa terjadi. Hal yasnil arif, ditanya seorang murid boleh guru kepada gurunya, Abu Hasan Sajili, tanya murid Sidin, apakah bisa orang wali itu maksiat, berzina? Hal yasnil arif, ya Sidin, idza kutiba lahu falahu, bila Allah mentakdirkan maka terjadi. Nah, tapi perbedaannya mereka tuh mahfuz, artinya mahfuz itu segera bertaubat. Nah, beda kalau para nabi, para rasul ma'asum, kada ada gawian itu melainkan wajib, sunnah wajib. Kalau kita yang lain nabi lain rasul ini bisa saja menggawi yang makruh atau yang haram. Tapi bedanya dengan orang yang musuh Allah, kita segera bertaubat. Makanya taubat kita disenangi oleh Allah. Dalilnya innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, jadi orang-orang wali itu walaupun menggawi maksiat tetap dicinta Allah. Akan apa aja? Nya bertaubat.
Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari hadis Rasulullah pulang nih, bahwa keesaan Allah yang nampak, kebaikan Allah yang paling nampak, yang zahir itu kehebatan Allah, yang lain dari Allah kada ada besi kisah. Napa dalilnya? Tadi berapa dua sudah ya, kalau yang Quran tah. Nanti pulang hadis Rasulullah pulang dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Nah, artinya tiada bergerak di dalam sesuatu darah. Arti darah itu yang paling halus benda. Napa paling halus benda? Kada kawa bergerak jua pun melainkan dengan izin Allah. Berarti apa tuh dengan izin Allah? Artinya Allah yang menggerakkan. Bila Allah kada bergerak. Itu benda yang paling halus, apalagi yang ganal kecongkongan ini. Nah, maka mun paham di sini, selamat hatinya dari sifat-sifat yang tercela tadi. Kada ada lagi ujub walaupun amalnya banyak. Kada ada lagi ria walaupun sudah bersifat pemurah. Nah, ambil ke duit, menyumbang, memberi. Siapa yang dilihat? Kisah Allah. Siapa yang nampak? Sifat pemurahnya Allah. Namanya siapa? Nah, Al-Karim. Maka asma Allah yang nampak di situ Al-Karim, pemurah. Yang adul tadi Bang, kada ada bisi kisah. Yang ini adul kada ada bisi kisah. Nah, ini yang bujur. Maka dipujinya Allah, alhamdulillah. Hilang kada ujub. Ada siapa yang dibanggakan, malahnya memuji lawan Allah. Coba aja kita kalau kada ada bisi pandangan di hati. Ini adul yang menyumbang ini, nah. Anu kamera Pang langsung share langsung barang nah. Ini masalahnya penting nih supaya tahu berataan sebagai contoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Hanya tahu bahannya tuh aja. Nang seorang ini pemurah juga. Seorang ini mestinya orang menyebar ke pemalar. Nah, buktinya aku menyumbang banyak benar. Nah, panjang kisah, panjang ayat. Makanya keingatan seumur hidup nih yang menyumbang ini nah. Ciri amal ibadah kita ditolak, kita ingat lawan amal baik kita nih tuh. Nah, harusnya kita jangan ingat lagi nang kayak kita bahira. Ingatlah berapa kali mahajan, mana ingat kita? Berapa kali yang mencamplong, ada ingat? Nah, kenapa? Karena kada perlu diingat. Nah, sama orang yang bila masih ingat bahwa inya pernah bama, berarti masih ada syirik yang samar di situ. Nah, itu. Nah, cuma kena adabnya bila kita sudah tahu Allah ampun gawian. Nah, adabnya jangan sampai kita kada paham. Allah itu sifatnya ada jalal, ada jamal kena. Nah, bila Allah kena mengeluar bamadhar Zahir dengan sifat-sifatnya yang jalal, sabar aja kita. Jangan sampai muntung ini mengeluh kesah, apalagi sampai menyalahkan kesana kamari. Nah, kalau sudah muntung berkeluh kesah, menyalahkan kesana kamari, nah maka kita terusirlah dari hadratnya Allah, gugur dalam pandangan Allah. Artinya jar Allah kita ampih bakawan. Itu bahasa kasarnya, kita ampih bakawan. Ya tahijab hati itu. Bukti tahijab ya pusang ya harus, padahal ilmu marifat tinggi benar pemandiran. Tapi hati tahijab kenapa? Kada beadab lawan Tuhan. Jangan kita menyalahkan makhluk, berdiri diam Nah, sebab bila menyalahkan makhluk gara-gara atas terjadinya ini misalnya disalahkan makhluk, siapa yang tersinggung? Nah, imbah itu pulang, alhamdulillah ada kalanya Allah tampil dengan asmanya yang jamal. Nah, yang jamal. Jadi bahasa sederhananya dulu, bila kita hendak beramal, hendak misalnya berbuat kebaikan atau hendak beribadah, pasang dulu kesadaran. Nya bapacul pasangan mang itu. Nah, pasang kesadaran minhu wa ilaihi. Nah, Allah yang menjadikan sebagai kisah bagi kehebatan Allah. Nah, maka diambil satu kalimat dari dua kata ini, minhu wa ilaihi, dua kata. Ambil satu kata, bismillah. Nah, simpun sudah. Jadi jangan kada berbismillah aja orang bahari. Maksudnya jangan kada ingat lawan Allah. Bismillah. Nah, barang kita sudah membaca bismillah, ingat dengan Allah,
panaklah diri kita. Nah, artinya kita kadada beisi kisah, yang ada hanya kisah kebaikan Allah atau wujud milik Allah. Nah, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.